आदाब नमस्कार सत श्री अकाल सारे दोस्तों ਨੂੰ ਜੀ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਮਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ। ਦੋਸਤੋ ਥੰਬਨੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 875 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਬੜੀ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੰਕਤੀ ਸੀ ਦੋਸਤੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ इस पंक्ति ਨੂੰ पढ़ के कि जिमें भगत नामदेव जी जो ने वो हिंदू तो मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, पर इस पंक्ति दे विच जो गहराई है उसनू अज तक सानू गुरमत के अनुसार समझण का शायद मौका भी नहीं मिलिया। सो अज असी इस पंक्ति नू पूरी डैप्थ दे विच जाके समझण की कोशिश करांगे गुरबाणी की रोशनी दे विच, क्योंकि दोस्तों यह हिंदू मुसलमान इन्हां गल्लां बारे भी जिक्र करेगी ये पंक्ति। तो असी नाल दे नाल बाकी पंडित ब्राह्मण मुसलमान सिख हिंदू ये की ने, इन कौन ने, इन्हां दे बारे गुरबाणी की रोशनी च जाणांगे ताकि सानू इस गल की पूरी क्लैरिटी हो जाए। जे सानू काश इस गल की क्लैरिटी हो जाती तो असी हिंदू मुसलमान सिख वाले झगड़े चों निकल चुके होंदे, जो कि अज असी वीडियोज़ देखते हैं टीवी के उत्ते, मीडिया 24 घंटे हिंदू मुसलमान करता रहिंदा। अज असी इस वीडियो दे विच जाणांगे कि असल दे विच रौला है कि क्यों भगतां ने इस आवाज़ नूं उठाया सी। ते जदों कि नामदेव जी खुद एक हिंदू फैमिली चों पैदा हुंदे ने ते ओह ये गल करदे ने। तो इन्हां सारियां गल्लां नूं असीं विचारांगे। प्लीज़ बने रहना दोस्तों इस वीडियो दे एंड तक, ते अपने दोस्तां नाल इस वीडियो नूं शेयर भी करना जे तुहानूं ये वीडियो चंगी लगे, ताकि काश असीं गुरबाणी दी इस गहराई नूं समझ सकीए, असी एक दूजे दे नाल भैण भाइयों दे नाल इस गल नूं साझा करिए जी। दोस्तों तुहाडी स्क्रीन ते आ रहा होगा 477 नंबर अंग ते कबीर जी दा शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब दे विच। ये सवाल है उस समय दे इंसान नूं, ते अज भी साडा यही सवाल खड़ा। ये मीडिया ने अज भी सानू यही सवाल चलजाया होया। देखो कबीर जी कहंदे ने हिंदू तुर्क कहाँ ते आए किने राह चलाई, दिल में सोच विचार कवादे पीसत दोजक किन पाई। हिंदू तुर्क कहाँ ते आए, ये कित्थों आए भाई, किन्हां ने ये राह किन्हां ने चलाई, किन्हां ने शुरू कीता सी कहना भी असी हिंदू हाँ जां कौन हिंदू आ, तुर्क कौन ने भाई। ये गल नूं समझण दा मसला सी जिन्हों असी उलझा के धर्म नाल जोड़ दिता। कबीर जी ने उस टाइम दे लोकां नूं समझाया भी तुसीं हिंदू मुसलमान करके ना लड़ो, पहलां इस गल नूं समझो तो सही कि ये राह किहने चलाई है, किहने कहना शुरू कीता सी हिंदू, किहने तुर्क कहा, ये गल तां समझो। यही गल अज मीडिया दे विच तुसीं देखो कि किन्नियां लड़ाइयां हो रही, हिंदू मुसलमान दे झगड़े पाए जा रहे हैं, सानू आपस च वंडिया जा रहा। इस गल नूं जो कबीर जी ने उठाया सी अज भी गुरबाणी कह रही है, लेकिन पंक्तियां लुको दित्तियां गईयां ने, सानू समझाउण दी कोशिश नहीं की गई। क्यों? क्योंकि जो सी फिर सियासत किद्दां खेडी जा सकदी सी, किद्दां आपस दे विच लोकां नूं वंडिया जा सकदा सी, जिन्हों अंग्रेज़ां ने भी किया डिवाइड एंड रूल दी नीति के तहत। खैर मैं उधर नूं नहीं जांदा हुण, क्योंकि साडा विशा जो है मैं उहदे ते स्टिक रहना। देखो दोस्तों ये जिहड़ा मैप है तुसीं देख रहे होंगे तुहाडी स्क्रीन दे उत्ते, ये नीले रंग दा जो लाइन गुजर रही है हिंदुस्तान ते पाकिस्तान दे विचों, इहनूं सिंधु नदी कहंदे ने। जदों मुगल आए हिंदुस्तान दे विच तां पहलां उन्हां ने तंबू जिहड़े सीगे पाकिस्तान वाले इलाके च लाए, क्योंकि नदी पार करके ही आना सी ना। तां नदी दे जो परले पासे दा इलाका सी उन्हां विच रहण वाले लोकां नूं हिंदू कहंदे सी। क्यों कहंदे सी? क्योंकि आ नदी दे नाम ते उन्हां दा नाम पिया सी सिंधु तो, क्योंकि फारसी भाषा दे विच जदों उन्होंने इनू प्रनाउंस किया तो हिंदू कहना शुरू किया भी हिंदुस्तान मतलब कि जगह। जो इस इलाके च रहण वाले लोग ने, जो सिंधु नदी तो पार रह रहे ने लोग, उन्हां दे रहण वाली जगह का नाम हिंदुस्तान पाया उन्होंने। हुण हिंदू जिहड़ा शब्द आ वो शब्द जिहड़ा दिता सी मुगलों ने, वो तो सानू धरती दे टुकड़े दे मैप दे जोग्राफिकल सिस्टम दे हिसाब नाल कहा सानू कि नदी तो पार रहण वाले लोग। हुण इहदा धर्म नाल की संबंध हो गया? धर्म नाल तो कोई संबंध ना होया, क्योंकि ये तो जमीन की गल करदा। जो धर्म है, धर्म तो मन ते आत्मा की गल करदा, जमीन के टुकड़े की तो गल ही नहीं करदा। धर्म तो शरीर की भी गल नहीं करदा, धर्म तो खड़ा ही मन ते आत्मा दी गल करदा ते उहदे आधार ते खड़ा। लेकिन
ਜੋ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਰਿਵਰ ਤੋਂ ਜੋ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਮਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਧਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਅਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓ ਮਾੜਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਵੇਦ ਨੇ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਨੇ, ਲੇਟੈਸਟ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹਿੰਦੂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸੀ? ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ 327 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਧਰਮ। ਸਨਾਤਨ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਨਾਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਨਾਤਨ ਦੇ ਜੋ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਵੀ ਅਰਥ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਲ ਮੈਨੇ ਸਮਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਸਨਾਤਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਨਾਤਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 'ਚ 327 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਤੇ, ਅਬ ਮਨ ਉਲਟ ਸਨਾਤਨ ਹੁਆ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਹੁਆ, ਮਤਲਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਇਆ? ਤਬ ਜਾਣਿਆ ਜਬ ਜੀਵਤ ਮੁਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਨਾਤਨੀ ਉਹ ਆ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਜੋ ਸਨਾਤਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬਰਥ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਹੋਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਨਾਤਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਨਾਤਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਵਾਲਾ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਆ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜੋ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਰਾਹ ਚਲਾਈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ 1371 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੌਲੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਸਨਾਤਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜੀ 1371 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਕਾਗਦ ਕੀ ਉਬਰੀ ਮਸਕੇ ਕਰਮ ਕਪਾਟ, ਪਾਹਨ ਬੋਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪੰਡਤ ਪਾੜੀ ਬਾਟ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮੇਨ ਅਸਲੀ ਜੜ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ। ਇਹ ਹੈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਕਾਗਦ ਕੀ ਉਬਰੀ, ਉਬਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਕੋਠੜੀ ਨੂੰ। ਮਸ ਕੇ ਕਰਮ ਕਪਾਟ, ਕਪਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚੇ ਗਏ, ਐਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ? ਪੰਡਤ ਪਾੜੀ ਬਾਟ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਟ, ਜੋ ਬਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਸੀ, ਜੋ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਪਾੜ ਕੇ ਅਲੱਗ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਸੈਪਟ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਪਾਹਨ ਬੋਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੱਥਰ ਦੇ ਪੂਜਕ ਬਣਾ ਕੇ,
ਪੰਡਤ ਨੇ ਇਹ ਬਾਟ ਤੋੜੀ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਰਣ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਪੂਜਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਪੰਡਤ ਪਾੜੀ ਬਾਟ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਪੰਡਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਲਝਾਇਆ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੰਡਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਕਾਲਰ, ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਭੱਟ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਪੰਡਤ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, 11 ਦੇ 11 ਭੱਟ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਨੇ ਇਹ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਗੁਰੂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚਰਵਾਇਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਇਹ ਪੰਡਤ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜੋ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਭੱਟ ਆਏ ਨੇ, ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਏ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੋ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਕ ਗਏ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾ ਕੇ ਹੀ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਗਰੁੱਪ, ਕੁਛ ਧੜੇ, ਕੁਛ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵਿਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਐਸੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਐਸੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਨਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਤਸਯ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਅਸਤੀ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਬਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵਿਰਾਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਤਸਯ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਅਸਤੀ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤਿਮਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਹਨ ਬੋਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਡਬੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਡਬੋਤੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕ। ਪੰਡਤ ਪਾੜੀ ਬਾਟ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਰਸਤਾ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵਿਕੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ, ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੀ,
ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਡਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਵੈਸ਼ ਨਾ ਸ਼ੂਦਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ? ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਲੁਕਾਉਣਾ ਸੀ। ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਸ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਲੰਬੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸੱਚ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ 447 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਭੁੱਲੇ, ਇਹ ਭੁੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਦੂਜੇ ਲਾਗੇ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਡਤ ਭੁੱਲੇ ਦੂਜੇ ਲਾਗੇ, ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮਾਇਆ ਕੇ ਵਪਾਰ। ਦੂਜੇ ਲਾਗੇ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਧਰਮ ਨੂੰ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਕੇ, ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਗਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਭਗਤ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਬਣੇ ਜਾ ਕੇ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜਾ ਕੇ। ਪੰਡਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਵਿਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਭਗਤ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਬਣਦਾ, ਜਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਭਗਤ ਬਣੂਗਾ ਕੋਈ? ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਬਣੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇ? ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਮਝਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਪੰਡਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਇਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਦੱਸੇ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅਰਥ ਹੀ ਸਮਝਾਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਡਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਡਤ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 650 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਉਹ। ਸੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੋ ਪੰਡਤ ਬੀਨਾ। ਬੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਡਤ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ। ਕੌਣ? ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਡਤ ਮੰਨਦਾ। ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜੋ ਉਸ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਪੰਡਤ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਏ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਡਤ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਡਤ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਲਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਛੱਡਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੁਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਢੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਕਿਹਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1159 ਤੇ 1160 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮਰਾ ਝਗੜਾ ਰਹਾ ਨਾ ਕਹੂ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾ ਛੱਡੇ ਦੋ। ਇਹ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਛੱਡਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਟ ਪਾੜੀ ਸੀ, ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਨਾਤਨ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਜੋ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਰੇ ਕਰਤੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਝਗੜਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੈ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਹਮਾਰਾ। ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਹੁਣ 1127 ਨੰਬਰ ਅੰਗ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਾਤ ਦਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਾਲ ਮਾੜੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਕੋਈ ਮਜ੍ਹਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਕੋਈ ਰਮਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਗਰਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਤ ਵਾਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਘ ਫਸਾਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ। ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ, ਬਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਨਾ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਚਾਰੂਗਾ, ਜੋ ਸਮਝੂਗਾ, ਉਹ ਜਾਣ ਹੀ ਲਊਗਾ। ਜੋ ਜਾਣ ਹੀ ਲਊਗਾ, ਉਹ ਖੋਜ 'ਚ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣ ਹੀ ਲਊਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਭ ਕੇ ਹਟੂਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਡਤ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਡਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰੇ ਪਾਸੇ, ਹੋਰੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤ ਪਾੜੀ ਬਾਟ, ਪੰਡਤ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਡਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕੋਲਰ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ 324 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਰੇ ਪੰਡਤ ਬਾਹਮਣ ਕੱਬ ਕੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਕਹੋ ਰੇ ਪੰਡਤ ਬਾਹਮਣ ਕੱਬ ਕੇ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ? ਬਾਹਮਣ ਕਹਿ ਕੇ ਜਨਮ ਮਤ ਖੋਏ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ। ਬਾਹਮਣ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੀਸ ਹੋਣੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲੀ, ਤੂੰ ਵਿਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ? ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾ ਦੱਸਦਾ? ਤੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਉਲਟੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਤਾਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਰਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਇਰਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਕ ਦੇਸ਼ ਆ। ਤੁਰਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਤੁਰਕ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਰਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਰਕ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰਕ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਰਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਰਕੀ। ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹੀਏ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ।
ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਤੁਰਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਰਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ, ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਰਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਰਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਰਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਰਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 141 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਉਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕੀਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਰਿਆ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਾਈ, ਜੇ ਕੋ ਜਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਾ ਲਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਰੱਬ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪੂਜਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ? ਕਹਾਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 141 ਨੰਬਰ ਅੰਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਫਟਾਫਟ ਇਹਦੀ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵਕਤ 5 ਪੰਜਾਂ ਪੰਜੇ 9। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ। ਪਹਿਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਫਜਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੜਕੇ, ਫਿਰ ਜੋਹਰ ਦੀ, ਅਸਰ ਦੀ, ਮਗਰਬ ਦੀ, ਈਸ਼ਾ ਦੀ। 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੇ। 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵਕਤ 5 ਟਾਈਮਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਂ ਪੰਜੇ 9, ਪੰਜਾਂ ਦੇ 5 ਨਾਮ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਹਲਾਲ ਦੋਏ, ਤੀਜਾ ਖੈਰ ਖੁਦਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਆ। ਹਲਾਲ ਦੋਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਹਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ। ਤੀਜਾ ਖੈਰ ਖੁਦਾਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੀਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਖੈਰ ਇਹ ਦਾਨ 'ਚ ਦਿਓ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਸਮਝਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊ? ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਤੁਕ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਥੀ ਨੀਤ ਰਾਸ ਮਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਾਸ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਭਿੱਜ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਮਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੌਥੀ ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਆ। ਨੀਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਿੱਜੀ ਹੋਵੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਭਿੱਜੀ ਹੋਊਗੀ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤ ਤੇਰੀ, ਮਨ ਤੇਰਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਵੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਗਲੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਕਰਨੀ ਕਲਮਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੀ ਕਲਮਾ ਆਖ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਆਚਰਣ ਆ, ਇਹੀ ਕਲਮਾ ਬਣ ਜੇ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਦਾ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਜੇਤੇ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਰਥ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਣੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੀ ਦਿਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕੁਰਾਨ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਦਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਨੇ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਸਮਝੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੱਟ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੇ। ਜਦ ਇੱਕ ਸੱਚ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਲਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਕਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜੱਗ ਮੇ ਚਾਨਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਲਿਆ? ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਪੜੂਗੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੰਨ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ 669 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੇ, ਸਭ ਗਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਜਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਤੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ? ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਕੁਛ ਸਾਰੇ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਰਾਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿੰਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਕਿਹਦਾ ਥਾਂ ਪਾਊਗਾ? ਕਿਹਦਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਊ? ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊ? ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮੰਨੀ। ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਆ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਸੱਤ ਸੱਤ ਕਰ ਮੰਨੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੰਨਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਫੇਰ ਚੱਲ ਗਈ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗੱਲ। ਆ ਲਓ ਹੁਣ 450 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ। 450 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ। ਰਾਗੀ ਰਾਗਾਂ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਨਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੇਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰੌਡ ਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ, ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਬ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 450 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਤੇ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਸਾਡਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਣੇ। ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਠੱਗ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਕਪਟ ਹੋਣਗੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਰੋ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੇ। ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ 875 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕ ਕਾਣਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਸਮਝ ਲਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਜਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਰਾਮਚੰਦ ਸੋ ਵੀ ਆਵਤ ਦੇਖਿਆ ਥਾ, ਰਾਵਣ ਸੇਤੀ ਸਰਬਰ ਹੋਈ ਘਰ ਕੀ ਜੋਈ ਗਵਾਈ ਥੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਰਾਮਚੰਦ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਾਮਚੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰਾਮਚੰਦ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਪਾਂਡੇ ਮਤਲਬ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਪੰਡਤ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰੀਲਾ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਰਾਮ ਰੀਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਵਣ ਦੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਣਾ ਕੇ ਬੁੱਤ ਫੂਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਚੱਲਣ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਮੰਨਦੀ ਓ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾਮਦੇਵ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਰਾਮ ਰੀਲਾ ਵਾਲਾ ਰਾਮਚੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਥਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ 12ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ, 1270 ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤਾਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਅਸਲੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਪ੍ਰਤਾਏ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਰੀਲਾ 'ਚ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਮ ਰੀਲਾ 'ਚ ਰਾਮਚੰਦਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਰਾਵਣ ਸੇਤੀ ਸਰਬਰ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਰਾਵਣ ਸੇਤੀ ਸਰਬਰ ਹੋਈ, ਘਰ ਕੀ ਜੋਈ ਗਵਾਈ ਥੀ। ਰਾਮ ਰੀਲਾ 'ਚ ਆਹੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਜੋ ਜੰਗ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰੈਕਟਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਘਰ ਕੀ ਜੋਈ ਗਵਾਈ ਥੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਰਾਵਣ ਇੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਉਹ ਕੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਭੇ ਘੱਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਮੁੱਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਤੋਂ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਮ? ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਰਾਵਣ ਸੇਤੀ ਸਰਬਰ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਵਣ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਹੀ ਕਈ ਸਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਝੂਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਚੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਿਰ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ। ਰਾਵਣ ਸੇਤੀ ਸਰਬਰ ਹੋਈ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ। ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਾ, ਇਹ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਕੀ ਜੋਈ ਗਵਾਈ ਥੀ, ਘਰ ਕੀ ਜੋਈ, ਘਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਘਰ ਕੀ ਜੋਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੱਤ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਇਹ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਰਾਵਣ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਸੋ ਵੀ ਆਵ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਰਾਮ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਤੋਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਵਣ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਆ ਉਹ ਗਵਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਘਰ ਕੀ ਜੋਈ ਗਵਾਈ ਥੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਨੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰੇ। ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਤਾਂ ਸਮਝੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ, ਬਾਹਰੇ ਬਣਾਤੀ ਰਾਮ ਰੀਲਾ, ਬਾਹਰੇ ਰਾਵਣ ਬਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਰਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਰਾਮ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹਮ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਅੱਖ ਸੀਗੀ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੇਦ ਸੀ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਸੀ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਅੱਖ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਚੱਕਤੀ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਭ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਵੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਅੱਖ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਸੋਚਣ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੋਨੇ ਅੱਖਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤਾਂ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੌਥੇ ਦਾ ਇਹਦਾ 34ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਆ, ਤਦ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰੜੀ ਪਾਤੇ ਨ ਪਰਿਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੇਵਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ੰਤੀ ਤੇ ਗਿਆਨਮ ਗਿਆਨ ਨਸ ਤਤਵ ਦਰਸ਼ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਤਾਂ ਤਤਵ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਗੇ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਤੱਤਵ ਰਿਸ਼ੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ ਬਾਣੀ, ਵੇਦ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਸਮਝੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਅੱਖ ਲੈ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ। ਦੂਜੀ ਵੇਦ ਚੱਕ ਲਏ ਉੱਥੋਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਚੋਂ, ਵੇਦ ਚੱਕ ਲਏ, ਆਰਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੁੱਧੀ ਦੀਆਂ, ਅਕਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੈ ਲੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ। ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ, ਤੁਰਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਣਾ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀ ਗਏ, ਪਰ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗਾ ਭਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਰਹੇ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਖੋਲੀ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਉਹ ਖੋਲੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਾਣਾ ਕਹਿਤਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮਦੇਵ ਅਗਲੀ ਤੁਕ 'ਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ। ਗਿਆਨੀ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨੀ। ਕਿਉਂ? ਦੋਹਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਤੁਰਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾਂ ਮੈਂ ਅਰਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਦੇਖਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਦ੍ਰਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਸੰਤ ਨੂੰ, ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸੀ, ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ। ਦੋਨੇ ਅੱਖਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੁਰਾਨ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਆ, ਵਿਚਾਰਦਾ ਵੀ ਆ, ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਐਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ, ਐਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਲ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਕੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਜਾਖੇ ਹੋ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ। ਹਿੰਦੂ ਪੂਜੇ ਦੇਹਰਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸੀਤ। ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰਕ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸੀਤ, ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸੀਤ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਨਾਮਦੇਵ ਕਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮੇ ਸੋਈ ਸੇਵਿਆ ਜੋ ਦੇਰਾ ਨਾ ਮਸੀਤ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜੋ ਨਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮਸੀਤ 'ਚ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਪਾਪ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਸੀਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨਾਮੇ ਸੋਈ ਸੇਵਾ, ਨਾਮੇ ਨੇ ਐਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਐਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਭਾਈ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਨਾਮੇ ਨੇ? ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹਰਾ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆ, ਨਾ ਮਸਜਿਦ, ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਨੇ। ਐਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਬਸਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ।
ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਆਏ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਆਏ ਇਹ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ। ਇੰਡਸ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਇੰਡੀਅਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਰੇ ਆਏ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦੋਸਤੋ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜੀ। ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ।